ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. My dear students, in today's lecture, I am going to discuss about the British Parliament, that is, legislature in UK, United Kingdom. As you know, legislatures are called by different names in different countries. In England, the legislature is called as Parliament. British Parliament is hailed as the mother of all parliaments. The British Parliament came into being in 1295. Parliament is a bicameral legislature. It consists of two houses, that is, upper house and lower house. The upper house is called as House of Lords and lower house is called as House of Commons. House of Lords is a hereditary house. House of Commons is a representative house. It gives representation to the people. One of the important features of the British Parliament is sovereignty of the Parliament. British Parliament is legally sovereign. It can make or unmake any law which it pleases. No person or institution has the power to reject the laws passed by the Parliament. Even judiciary cannot question the authority of the Parliament. Dicey says the principle of parliamentary sovereignty means that Parliament has the right to make or unmake any law, whatever, and further that no person or body is recognized by the law of England as having a right to override or set aside the legislation of the Parliament. This statement of Dicey reveals three aspects. One, the positive aspect, the negative aspect, and the constitutional aspect. The positive aspect is that the British Parliament can make or unmake any law which it pleases. The negative aspect is the laws made by the Parliament cannot be rejected, revised, or overruled by any person or institution. The constitutional aspect is the British Parliament is both a law-making body as well as a constituent assembly, as it can make any law, ordinary or unconstitutional, by a simple majority. Limitations on the sovereignty of Parliament. There are certain limitations on the sovereignty of the Parliament. From the legal point of view, British Parliament is sovereign. It enjoys unlimited law-making power. But in reality, there are number of limitations on the sovereign power of the British Parliament. The following are some of the important restrictions on the sovereignty of the Parliament. Number one, moral limitations. The Parliament will not pass any legislation that violates the moral conscience of the people. Democracy is a government by consent. No government will go against the moral will of the people. Sovereignty of the Parliament is the mere expression of customs with the consent of the people. In democracy, the will of the people is supreme and sovereign. Second one, rule of law.
Rule of law means supremacy of law. It is closely related to sovereignty of the parliament. Rule of law means no authority can act arbitrarily and deprive the fundamental liberties of British citizens. Sovereignty of parliament and rule of law are interconnected and mutually interdependent. On the one hand, judiciary upholds and sustains the sovereignty of the parliament, and on the other hand, parliament upholds and sustains the rule of law. 3. Public opinion. Public opinion plays an important role in democracy. Parliament has to work in accordance with the demands and the dictates of the public opinion. It has to show respect for public opinion. In British society, public opinion is supreme and ultimately it controls all activities. 4. International law. International law is also a limitation on the sovereignty of the parliament. Britain accepts and enforces the rules of international law. These rules are backed by the common consent of mankind. British Parliament accepts and respects the restraints implied in the international law. The Parliament cannot enact any law against the principles and practices of international law. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಸಕಾಂಗ. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಸಂಸತ್ತುಗಳ ಮಾತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂಸತ್ತು 1295ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸಕಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತು ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗವಾಗಿದ್ದು 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಮನೆ. ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸದನ ಎಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಸಭೆಯು ಅನುವಂಶೀಯ ಸದನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸದನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗವೂ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಚಿಂತಕರಾದ ಡೈಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವೆಂದರೆ ಸಂಸತ್ತು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಸಂಸತ್ತು ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಡೈಸಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2 ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಂಸತ್ತು ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 3 ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ,
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯೂ ಹೌದು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾವರಿನ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂಸತ್ತು ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಸಂಸತ್ತು ತನಗೆ ಸರಿಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. 1. ನೈತಿಕ ಮಿತಿಗಳು, ಮಾರಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಿತಿ ಎಂದರೆ ನೈತಿಕ ಮಿತಿಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನೈತಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಹಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಜನರ ನೈತಿಕ ಇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜನರ ಇಚ್ಛೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮವಾಗಿದೆ. 2. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವೆಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಥವಾ ಪಾರಮ್ಯತೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗವೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸತ್ತು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 3. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 4. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂಸತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ರಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. Fifth point is delegated legislation, niyojita shasana. Parliament delegates certain law-making powers to the executive. Legally speaking, delegated legislation is subordinate legislation passed by the executive. Since the Parliament is very busy, it delegates certain powers to the executive to make certain laws. Such legislations are called as delegated legislation. Parliament can set aside such legislations passed by the executive, but in actual practice, the Parliament has to accept what the executive makes. Parliament cannot set aside the legislation formulated by the executive because Cabinet enjoys majority support in the Parliament. 6. Mandate. Law making
is the business of the majority party in the parliament. A bill becomes a law when it is passed by two-thirds majority in both houses of the parliament. The majority party has to work according to the mandates in the elections. Therefore, parliament undertakes all legislative work in accordance with the letter and spirit of its mandate. Thus, there are so many restrictions on the sovereignty of the parliament. In theory, the parliament is sovereign, but in actual practice, it is bound by certain limitations. 5. ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬದಲು ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. 6. ಜನಾದೇಶ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹುಮತ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆಯು ಶಾಸನವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ 3/2 ಬಹುಮತ ಅಗತ್ಯ. ಬಹುಮತ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಜನಾದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತು ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ.